सामने जो चुनौतियां हैं उनकी ओर इशारा किया, बल्कि लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति, उसे भी रेखांकित किया और उसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बल दिया। यहां उपस्थित जनसमूह को अभिवादन प्रेषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो युवा भारत, एक मिनी युवा भारत जो उपस्थित हुआ है, जो विकसित भारत 2047 की झलक पेश कर रहा है, उसके ठीक सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री महोदय का ये काफिला। और अब इस युवा शक्ति के मन में उत्सुकता बढ़ती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री की कारों का काफिला धीमा होता हुआ ज्ञान पथ के सामने आज इन युवाओं ने यहां माय भारत लोगों की आकृति बनाई, एक संदेश दिया देश भर में उन सभी युवाओं को कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो, जिसकी प्रशंसा हो, तो वो है देश निर्माण। वो होता है अनुशासन से, प्रतिबद्धता से। यही पाठ इन युवाओं ने पढ़ा है जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, और उसी पाठ का संदेश आज युवाओं को देते हुए प्रधानमंत्री अब इस युवा शक्ति के बीच So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations, and this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. Shawi mano, Bharo Tewa Shabatawanu, Ninang Yani Pan Baya, Lilak Naini Pan by Se, Shokomor Mungni Kuplai Bana Tuya, Tonkasang Te, Hamzak Muni, Bana Tuyishe, Sini Lukufhan, Chini Jotonotuyi, Tonglai Manano, Subayawi. Kubui ketar bosongni banano, kusung ni bagi, sengsari doninai. Obono ungtun, tinini, chini yokmani shalni, jotoni slai, kotorku shumai. Obono ungtun, tinini ketar shalni, jotoni kotorku, jotoni kotorku shumai. Under the sky of our nation's celebration, Prime Minister Modi transcends the ordinary, making each interaction a profound experience. The faces of invitees, children, reflect a deep, shared sense of significance. And this day is not merely about commemorating, but about connections. প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। পরবর্তী কার্যক্রম মার্চ পাস্ট।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुंचे, इस युवा शक्ति के बीच उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे। अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक वे जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के उन भविष्य के कर्णधारों का, जिन पर भारत के भविष्य का भार टिका हुआ है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये युवा बेहद उत्साहित और जोरदार तरीके से लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री युवाओं का आह्वान करते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी আমাদের भरोसा আজকের होता প্যারেডের है প্যারেড कि वो কমান্ডার एक শ্রীমতী সুধাম্বিকা আর, আইপিএস এডিশনাল এসপি ট্রাফিক, প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী সুদর্শন দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট 7th ব্যাটালিয়ন টিএসআর। আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। Marks and turning points we need to arrive at so that words like independence and freedom take on true meaning for every Indian down the line. And these that are going to crest those heights, these are the young people that are going to ensure that individual growth is given meaning by collective growth, that the country moves from strength to strength. Very, very excited. Prime Minister so up close. সালামি মঞ্চের And সামনে now, of বিএসএফ course, প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর লাল সিং গাড়ওয়াল। আসাম রাইফেলস প্লাটুন নেতৃত্বে সুবেদার মনোহর সিং। সালামি মঞ্চের সামনে সিআরপিএফ প্লাটুন নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর দেবাশিস ঘোষ। সালামি মঞ্চের সামনে আসাম পুলিশ প্লাটুন নেতৃত্বে এবিএসআই বীরেন বাবু সিনহা। টিএসআর 14th ব্যাটালিয়ন প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার সুব্রত বিশ্বাস। And the future is ours to manifest. সালামি মঞ্চের সামনে ত্রিপুরা স্টেট Prime রাইফেলস Minister with a beaming smile and an open উইমেন প্লাটুন নেতৃত্বে উইমেন takes সাব a moment ইন্সপেক্টর to interact রাখি personally সিনহা। with the crowd. His genuine warmth and approachable demeanor creates a powerful connection with the people, reflecting his deep commitment to being in touch with those ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে সাব those ইন্সপেক্টর fortunate ভরত enough to be in the চাকমা। crowd today. This encounter will be forever etched in their memories.
The sight of their leader mingling with them, sharing smiles and exchanging heartfelt greetings is a moment of profound significance. সালামি মঞ্চের সামনে ট্রাফিক পুলিশ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর তপন দাস। Citizens come together in a shared celebration of freedom and progress. बढ़े हुए हाथ, मुस्कुराते हुए चेहरे। फॉरेस्ट गार्ड प्लाटून नेतृत्व फॉरेस्टर हिरण देववर्मा। प्रधानमंत्री जी का हाथ, ये सबसे खूबसूरत मौका होता है इस समारोह का जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाते हैं और जो उत्साह সালামি মঞ্চের সামনে হোমগার্ড ম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে হোমগার্ড কিশোর জামাতিয়া। এরপরেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরির প্লাটুনগুলো। एनसीसी बॉयज प्लाटून नेतृत्वे अंडर ऑफिसर दीप्तनु देवनाथ। Touching hands, touching hearts, and touching lives. In fact, as we NCC see the Girls Platoon diversity नेतृत्व सीनियर in the अंडर crowd, ऑफिसर as we पूजा see दास। the youthfulness in the young children we saw earlier, we know that India has always had a lot to offer the world. And today it is considered the human गर्ल्स resource गाइड प्लाटून capital नेतृत्वे of the सीनियर world. रेंजर आयशा बेगम। One can never have enough. সালামি মঞ্চের সামনে এনএসএস প্লাটুন নেতৃত্বে লিডার সুকান্ত ভৌমিক। Captured by so many for posterity here today. সিভিল ডিফেন্স Smiles প্লাটুন with নেতৃত্বে love লিডার on সুনাই beaming দেবনাথ। faces. As these live images are being beamed directly into your homes by সালামি our মঞ্চের camera সামনে people আজকের and our প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অন্তিম team প্লাটুন here. आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल प्लाटून नेतृत्व इस लीडर वर्ष के डेनियल स्वाधीनता देववर्मा। दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान किया है उन विशेष मेहमानों ने जो देश के कोने कोने से इस আজকের राष्ट्रीय প্যারেডে पर्व का চারটি हिस्सा ব্যান্ড প্লাটুন बनने के অংশ लिए নিয়েছে। ऐतिहासिक বিএসএফ ব্যান্ড लाल প্লাটুন किले की নেতৃত্বে प्राचीर के समक्ष অ্যাসিস্ট্যান্ট आपके সাব सामने ইন্সপেক্টর पहुंचे সব্য हैं। সাচী और उन ব্যানার্জি। सभी के लिए आज का ये কেটিডিএস मौका, ये পুলিশ अवसर ট্রেনিং একাডেমি ব্যান্ড প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর বিশ্ব কুমার জমাতিয়া। টিএসআর ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার পদ্ম মানিক জমাতিয়া এবং টিএসআর সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার রতন চন্দ্র নট্ট। उनसे हाथ मिलाना चाहता है, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। ऐसे तिरिनी मौके परेडनी जीवन में परेड कहाँ कमांडर आते हैं? जब बरम आप गणांगजे अपने मचांगजे देश के सुदाम्बिका सर्वोच्च आर नेतृत्व को, आईपीएस विश्व के एडिशनल यशस्वी एसपी नेतृत्व ट्रैफिक को अपने पीठ परेड बांधे। सेकंड इन कमांड बरम आज के गणांग राष्ट्रीय मचांग पर्व की सुदर्शन दास सार्थकता असिस्टेंट कमांडेंट इन सभी 7 लोगों के बैटालियन लिए टीएसआर जो पेरेटो ऐतिहासिक मानजाक नई अवसर प्लाटून का रोकन साक्षी खा बन रहे हैं, बीएसएफ गवाह बन प्लाटून रहे हैं, तुईदुल खा इस सब पे इंस्पेक्टर सम्मानित लाल हो रहे सिंह हैं, गरवाल शामिल हो रहे हैं। असम राइफल्स प्लाटून इन सभी के तुईदुल लिए खा एक बहुत सुबेदार ही मनहर सिंह गौरवपूर्ण सीआरपीएफ कभी न प्लाटून भुलाने वाला तुईदुल मौका खा है। इंस्पेक्टर आप देख देवाशीष सकते हैं, घोष माननीय प्रधानमंत्री असम महोदय पुलिस किसी प्लाटून को भी तुईदुल निराश खा नहीं करना एबीएसआई बीरेन वो बाबू सबसे सिन्हा संवाद करना टीएसआर चाहते हैं। 14 बैटालियन सुरक्षा प्लाटून कर्मियों के तुईदुल लिए खा थोड़ा चुनौतीपूर्ण नायक सुबेदार होता है ये। सुब्रत और विश्वास of course, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स कैमरा वुमेन पर्सन्स प्लाटून के लिए तुईदुल भी, खा क्योंकि वुमेन उन्हें दृश्य सब इंस्पेक्टर राखी लगातार आप तक पहुंचाने सिन्हा हैं, सुचारू। ओएस डिस्ट्रिक्ट मैन प्लाटून तुईदुल खा लगातार सब ये दृश्य इंस्पेक्टर और बड़ो अलग-अलग चाकमा एंगल से ट्रैफिक पुलिस प्लाटून तुईदुल खा प्रधानमंत्री सब इंस्पेक्टर जिन तपन enclosures दास में फॉरेस्ट जाते हैं गार्ड्स प्लाटून तुईदुल और खा फॉरेस्टर हिरोन शब्दों में कहें देववर्मा कि होम गार्ड्स मैन जहाँ तक प्लाटून संभव हो तुईदुल सकता खा है, उससे होम भी गार्ड्स आगे किशोर बढ़कर जमातिया प्रधानमंत्री एनसीसी लोगों से बॉयज जुड़ रहे प्लाटून हैं, तुईदुल खा उनके अंडर बढ़े हुए ऑफिसर हाथों को दीप्तनु स्पर्श कर देवनाथ रहे हैं। एनसीसी गर्ल्स और प्लाटून ये यादें तुईदुल बन खा रही हैं, सीनियर अंडर यादें ऑफिसर संजो पूजा रही दास हैं। गर्ल्स गाइड कहीं ये प्लाटून कैमरों में तुईदुल कैद खा हो रही हैं, सीनियर और रेंजर कहीं आयशा मानस पटल बेगम पर जीवन भर के लिए अंकित हो रहे हैं। एनएसएस प्लाटून तुईदुल खा लीडर सुकांत भौमिक सफल होता सिविल हुआ डिफेंस आज मैन का वुमेन ये प्लाटून तुईदुल खा स्वाधीनता दिवस लीडर समारोह सुनाई देवनाथ आसाम राइफल्स चेहरों की पब्लिक मुस्कान स्कूल बता प्लाटून रही है तुईदुल खा लीडर दानियल देववर्मा कि उनके मन की खुशी उनके चेहरों से किस तरह व्यक्त हो रही है। কিছুক্ষণ পরে
ব্যান্ডের ধ্বনিতে জাতীয় It সঙ্গীত বেজে appears উঠবে that for the Prime আমরা Minister, সবাই these আবারও interactions দাঁড়িয়ে are not আমাদের mere প্রিয় জাতীয় formalities. সঙ্গীতকে অভিবাদন They জানাবো are cherished moments that underscore his dedication to engaging with citizens from all walks of life. The joy and excitement on his face reveal how much he values these personal connections, taking every opportunity to share in the celebrations and experiences of his fellow countrymen. The ability to form relationships, the ability to form personal connects, that's a gift. And Prime Minister Modi is gifted indeed. Indian democracy at its finest, on display. And Indian democracy too has an aspiration for this large multicultural and multi-religious nation to stand tall in the comity of nations as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principles of a voice for all places and a place for all voices. And today, the Prime Minister, listening to many voices, young and old, but particularly the young ones. This actually is true completion of a celebration that is meaningful to each and every individual over here, particularly those who have been a part of the last 5 to 10 minutes. A youthful India, a democratic India, a rising India with rising aspirations. So as the Prime Minister's carcade gets ready to depart from Red Fort, we too say goodbye. বিচারক মণ্ডলীর রায়ে আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলোর মধ্যে উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়ে যারা বিজয়ী সম্মান পেয়েছে সেই প্লাটুনগুলো হচ্ছে সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম আসাম রাইফেলস প্লাটুন, দ্বিতীয় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 14th ব্যাটালিয়ন প্লাটুন, তৃতীয় বিএসএফ প্লাটুন। নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল প্লাটুন, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এনসিসি গার্লস প্লাটুন, তৃতীয় স্থান লাভ করেছে এনএসএস প্লাটুন।
উৎকর্ষতার নিরিখে বিজয়ী প্লাটুনগুলোর প্লাটুন কমান্ডারদের কিছুক্ষণ পরই পুরস্কার প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। 2024 সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে সকল পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস শ্রী কমল কৃষ্ণ কলই, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট। শ্রী ক্ষীরোদ দেববর্মা, সুবেদার জিডি, 8th ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী নিহার দেববর্মা, হাবিলদার জিডি, 12th ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী সুজন কান্তি চৌধুরী, কনস্টেবল, এসবি অর্গানাইজেশন। শ্রী নির্মল দাস, নায়ক জিডি, 12th ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রীমতী জয়ন্তী চক্রবর্তী, উইমেন কনস্টেবল, এসবি অর্গানাইজেশন। হোমগার্ডস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস শ্রী নবকুমার সরকার, হোমগার্ডস অর্গানাইজেশন। পদকপ্রাপকদের 2025 সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত পদকে অলঙ্কৃত করা হবে। এবারে 2023 সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার ও হোমগার্ড কর্মীগণ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এবং 2021-2022 সালের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর অনুমোদনে বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের পদক প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। ত্রিপুরা পুলিশে তাদের দীর্ঘ কর্মজীবনে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠা, সততা, পারদর্শিতা, উৎকর্ষতা ও বিশিষ্ট সেবার পরিচয় দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তারা ত্রিপুরার জনগণের সেবায় নিজেদের পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন এবং বহু সাফল্য অর্জন করেছেন। এরই স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাদেরকে পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস, হোমগার্ডস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী তাদের ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার মেডেল ফর এক্সেলেন্স ইন ইনভেস্টিগেশন, ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার মেডেল ফর এক্সেলেন্স ইন পুলিশ ট্রেনিং এবং অসাধারণ অসূচনা কুশলতা পদকে ভূষিত করেছেন। এখন তাদের এই পদকে অলঙ্কৃত করবেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস রিপাবলিক ডে 2023 শ্রী ভানুপদ চক্রবর্তী, আইপিএস, এসপি নর্থ শ্রী চক্রবর্তী। শ্রী অমল দেববর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট 13 ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী দেববর্মা। শ্রী কমল শুক্ল দাস, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সিকিউরিটি। শ্রী দাস। শ্রী হেমন্ত বিস্ত, সুবেদার জিডি, 3rd ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী বিস্ত। শ্রী মনীন্দ্র বর্ধন, সুবেদার জিডি,
3rd Battalion Tripura State Rifles, Sri Bardhan. Sri Ashish Kumar Das, Sub Inspector UB North District, বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত শ্রী দাস। হোমগার্ড অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস, রিপাবলিক ডে 2023, আতাউর রহমান, হোমগার্ড। শ্রীমতী স্বপ্না দত্ত মারাক, উইমেন হোমগার্ড। ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার্স মেডেল ফর এক্সেলেন্স ইন ইনভেস্টিগেশন ফর দ্য ইয়ার 2022, শ্রীমতী এমিলি নন্দ, উইমেন Sub Inspector UB Gomoti District, now attached with 14th Battalion Tripura State Rifles. Union Home Minister Medal for Excellence in Police Training for the year 2021-2022, শ্রী শোভিন দেববর্মা, নায়েব সুবেদার জিডি, সিআই এটি স্কুল। খোকা মিয়া, হাবিলদার জিডি, সিআই এটি স্কুল। শ্রী স্বপন দেববর্মা, নায়েক, বর্তমানে হেড কনস্টেবল, কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি। শ্রী রাজু সরকার, কনস্টেবল, কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি। असाधारण असूचना कुशलता पदक फॉर द ईयर 2022, श्री विभास चंद्र साहा, एएसआई यूबी, बर्तमाने एसआई यूबी एसबी ऑर्गेनाइजेशन। শ্রী শুভেন্দু চন্দ, হেড কনস্টেবল, বর্তমানে এএসআই ইউবি নর্থ ডিস্ট্রিক্ট। শ্রী গুণসেন ত্রিপুরা, কনস্টেবল, এসবি অর্গানাইজেশন।
এবারে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ত্রিপুরা বন দপ্তরের 3 জন আধিকারিককে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। ফরেস্টার অফ দ্য ইয়ার শ্রী প্রিয়লাল সেন, ফরেস্টার, ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিট সদর আন্ডার SDFO সদর অফ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট। বনরত্ন মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার, ফরেস্টার অফ শনিছড়া বিট আন্ডার SDFO ধর্মনগর অফ নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। শ্রেষ্ঠ অংশীদারি বনায়ন পরিচালক শ্রী সাধন দেববর্মা, ফরেস্টার অফ মন্দিরঘাট বিট অফ SDFO করবুক আন্ডার গোমতী ডিস্ট্রিক্ট। এনসিসি ক্যাডেটদের মধ্য থেকে যারা বিশেষ কুশলতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের এই বিশেষ পদকের স্বীকৃতি হিসেবে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবার তাদের হাতে পদক ও শংসাপত্র তুলে দেবেন। রিপাবলিক ডে ক্যাম্প নতুন দিল্লি 2024 শ্রী রাজদীপ গোস্বামী, ল্যান্স কর্পোরাল, 13 ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি। শ্রী মনীষ ভৌমিক, আন্ডার অফিসার 15 ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি। মাউন্টেনিয়ারিং एक्सपीडिशन 2023 श्रीमती रीशा देबबर्मा, कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर, 13 त्रिपुरा बैटालियन एनसीसी। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 नेपाल श्री शुभ्रनील चक्रवर्ती, सीनियर अंडर ऑफिसर, 13 त्रिपुरा बैटालियन एनसीसी। এবার আজকের প্যারেডে বিজয়ী প্লাটুনগুলোর প্লাটুন কমান্ডারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেলস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার মনোহর সিং।
দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 14th ব্যাটালিয়ন প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার সুব্রত বিশ্বাস। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে বিএসএফ প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সাব ইন্সপেক্টর লাল সিং গরওয়াল। নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার লিডার দানিয়েল দেববর্মা। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এনসিসি গার্লস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সিনিয়র আন্ডার অফিসার পূজা দাস। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে এনএসএস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার লিডার সুকান্ত ভৌমিক। আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার শ্রীমতী সুধাম্বিকা আর, আইপিএস অ্যাডিশনাল এসপি ট্রাফিক, পুরস্কার বিজেতাদের সঙ্গে নিয়ে সানন্দ চিত্তে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। এবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়। Tabu, Tirini Pandani Narwai Okra, Hastini Montri Okra, Boram Gnang Muchang, Professor Dr. Manik Shaha, Hastini Lukurokni Bagi, Kok Naragana.
সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুমখা। প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, স্বাধীনতা দিবসের এই পুণ্য লগ্নে আজ আমরা জাতির কষ্টার্জিত ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা আমাদের দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যারা তাহাদের স্বাধীনতা উপহার দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। আমরা স্মরণ করছি সেই সব স্বপ্নদ্রষ্টাদের, যারা আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, এবং সেই সব অজানা দেশপ্রেমিকদের, যারা আমাদের অগ্রগতিকে অবদান রেখে চলেছেন। এই স্মরণীয় দিনটি উদযাপনের পাশাপাশি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির যাত্রাপথের একটি বিবরণ তুলে ধরা যায়। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ত্রিপুরা সবসময় আমাদের দেশে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, এবং এই অগ্রগতির কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমি গর্বিত। বিগত বছরগুলোতে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি, অনেক বাধা অতিক্রম করেছি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছি। আজ আমরা বিকাশের এক নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আমাদের এই এগিয়ে চলার অভিমুখ আমাদের অন্তর্ভুক্তি, স্থায়িত্ব এবং সুশাসনের নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকদের কাছে উন্নত মানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিবেশ সংরক্ষণ, সংস্কৃতি এবং আমাদের যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার যে রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে তা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, কিন্তু এই প্রাপ্ত সাফল্যের নিরিখে আমরা থেমে থাকছি না। এক সুনির্দিষ্ট সমতা ভিত্তিক এবং স্পন্দনশীল সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা রাজ্যকে পরিচালনা করতে চাই, যেন এই রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিক সমৃদ্ধ হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বেশ কিছু রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সেগুলোর কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি। 2 অঙ্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করেছি। বাণিজ্যিক সংস্কার ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াগুলিকে ঢেলে সাজিয়ে সহজে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নাগরিকদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমাদের অফিস কার্যকরের উদ্যোগটি রেকর্ড সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। 92% গ্রামে 4G সংযোগের সুবিধা লাভ হয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সুশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, IoT, সাইবার নিরাপত্তা, 5G প্রযুক্তি এবং ড্রোন প্রযুক্তির মতো উন্নত কোর্সের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের যুব সমাজ ভবিষ্যতে উপযোগী দক্ষতায় সমৃদ্ধ হবে ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠবে। আমরা সুশাসন দপ্তর এবং স্টেট ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমেশন স্থাপন করেছি, যা আমাদের জ্ঞান অর্জন এবং প্রশাসন পরিচালনার একটি প্ল্যাটফর্ম। এছাড়াও আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিশন ইন্ডিকেটরস 2047 এবং রাজ্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের কৌশলসমূহ তুলে ধরছি। কৃষির উপর শ্রমশক্তির নির্ভরশীলতা 50% হ্রাস করার উপর,
বিভিন্ন দেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য 1 লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা, 2047 সালের মধ্যে পর্যটন দ্বারা গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অন্তত 15% অবদান নিশ্চিত করা, সেচের আওতায় 80% চাষযোগ্য এলাকা অর্জন, 150 কিলোমিটার নদীর নাব্যতা সৃষ্টি করা, সমস্ত রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, নদী বন্দর, পর্যটন স্থান, ইকো পার্ক, আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে 4 লেন সড়ক যোগাযোগ তৈরি করা, রাজ্যে অতিরিক্ত বিমানবন্দর চালু করা ও লজিস্টিক পরিষেবার বিকাশ ঘটানো, বনজ উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য 5 গুণ বৃদ্ধি করা, খুব ঘন বনের পরিমাণ অন্তত 40% বৃদ্ধি করা, যাতে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট প্রায় 25% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, বনাঞ্চলে জলাশয় 2.5 গুণ বৃদ্ধি এবং আগরকাটের অর্থনীতি 10,000 কোটি টাকায় উন্নতি করা, 75% কৃষিজ ফসলকে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনা, সমস্ত প্রধান ফসলের জন্য উৎপাদনশীলতা 3 গুণ করা, কৃষকের আয় 5 গুণ বাড়ানো, কৃষি সহায়তা 4 গুণ বৃদ্ধি, মাছের উৎপাদন 3 গুণ বৃদ্ধি এবং উচ্চমূল্যের মাছের উৎপাদন 25% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা, সমস্ত বিদ্যালয় তথা যোগাযোগ প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক ল্যাব প্রদান করা, সমস্ত স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং গবেষণারত শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ চালু করা, একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, ত্রিপুরায় স্পেশালিটি এবং সুপার স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বনির্ভরতা অর্জন করা, ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্যকে অগ্রণী রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা, সুশাসন সেক্টরে ত্রিপুরাকে ডিজিটাল সোসাইটি হিসাবে গড়ে তোলার উপর জোর দিচ্ছি। স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ রাজ্যের পথ প্রশস্ত করতে আমি রাজ্য সরকারের কয়েকটি মূল মাইলফলক এবং প্রচেষ্টার উপর জোর দিতে চাই। রাজ্যের রাবার, বাঁশ, গ্যাস, পর্যটন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেন্টিভ স্কিম 2024 চালু করেছে। শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজতর এবং অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি করতে স্বাগত পোর্টাল চালু করা হয়েছে, যা ইজ অফ ডুইং বিজনেস নীতিকে বাস্তবায়িত করবে। তরুণ উদ্যোগপতিদের জন্য যুব ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা নামে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে উদ্যোগপতিদের পরিচর্যা, বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং রাজ্যে শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে যুব সমাজকে ক্ষমতায়ন প্রদান করা। রাজ্যের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের টি অকশন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই উন্নয়ন রাজ্যের উৎপাদিত উচ্চ গুণমানের চায়ের বাজারজাতকরণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে চা শিল্পে নতুন একটি যুগের সূচনা করবে। এর ফলে বার্ষিক প্রায় 9 বিলিয়ন কিলোগ্রাম উৎপাদনের মাধ্যমে ত্রিপুরা দেশের 5ম বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হবে। আমাদের সরকার পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ স্কিমের আওতায় এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর ফলে আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত সুসজ্জিত অনেকগুলো পর্যটন স্থলের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। রাজ্যে পর্যটনের প্রসারে মণিপুরের কুংসুং ও আগরতলার মধ্যে সংযোগকারী আগরতলা জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ভিস্টাডোম কোচ চালু করেছে রেল মন্ত্রক। এই উদ্যোগ পর্যটকদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে এবং এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরবে। রাজ্য সরকার 19টি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আধুনিকরণ ও সুযোগ সুবিধা বাড়াতে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের সাথে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। এই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার লক্ষ্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোর্সের পাঠ্যক্রমটি পুনর্নির্মাণ করা, যাতে শিক্ষার্থীরা চাকরির বাজারের সাথে প্রাসঙ্গিক যে প্রশিক্ষণ সেটা পেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় 50,000 আবেদনকারী এই কর্মসূচিতে নিবন্ধন করেছেন। এখন পর্যন্ত 20টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং 1,377টি ঋণের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। এটি যুবকদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে। যেখানে মহিলা ক্ষমতায়নের
কথা আমি যদি বলি, রাজ্য সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা রক্ষায় রাজ্য সরকারের চাকরিরত মহিলাদের জন্য 33% পদ সংরক্ষিত করা, মহিলা স্টার্টআপগুলিকে বন্ধকহীন ঋণ প্রদান, শিল্প উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। মহিলাদের সহায়তায় একটি টোল ফ্রি একটি হেল্পলাইন এবং জেলা মহিলা হাব গঠন করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সরকারি মার্কেট স্টল বন্টনে 50% মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের সুযোগ বাড়াতে সরকারি ডিগ্রি কলেজের ছাত্রীদের টিউশন ফি মুকুব করা হয়েছে। মহিলাদের সমষ্টিগত ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 4,71,000 গ্রামীণ মহিলাকে স্বসহায়ক গোষ্ঠীতে যুক্ত করা হয়েছে। গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তা লাখপতি দিদিদের উন্নয়নে সহায়তা হচ্ছে। বর্তমানে 83,424 জন লাখপতি দিদি সুবিধাভোগী এখানে রয়েছেন। সম্পত্তির মালিকানাতে উৎসাহিত করতে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনে মহিলাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটিতে 1% হ্রাস করা হয়েছে। মহিলা ক্রীড়া প্রতিবাদের সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রতিভা অনুসন্ধান কর্মসূচির আওতায় 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলা ও কিশোরীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের সুবিধা নিশ্চিত করতে নগর শাসিত স্থানীয় সংস্থাগুলোতে পিঙ্ক টয়লেট চালু করা হয়েছে। পরিশ্রিত পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে মোট 7,49,000 পরিবারের মধ্যে 6,13,000 অর্থাৎ 82% গ্রামীণ পরিবারকে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আয়রন দূষণের সমস্যা মোকাবিলায় ও পানীয় জলের গুণগত মান উন্নয়নে 1,171টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যব্যাপী চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডগুলোতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রকল্প এবং ছড়ার জল শোধন কেন্দ্র সহ 471টি ইনোভেটিভ স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি নিরাপদ ও পরিশ্রিত পানীয় জল সুনিশ্চিত করতে গ্রামীণ এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিকাঠামোতে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বাড়াতে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে MBBS আসনের সংখ্যা 200 থেকে দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। প্রায় 400 মতো আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য রেফারেল হাসপাতাল GBP হাসপাতালে রোগীদের যে শয্যা সংখ্যা 727 ছিল সেটাকে বাড়িয়ে 1,413 করা হয়েছে। ডেন্টাল স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য বার্ষিক 50 জন শিক্ষার্থী নিয়ে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ নামে একটি নতুন ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। নার্সিং শিক্ষার উন্নতিতে ত্রিপুরার নার্সিং ইনস্টিটিউটকে আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণে রাজ্যের নার্সিংয়ের ফার্মাসি শিক্ষার প্রসারে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবাতে PPP মডেলে তুলে ধরা হচ্ছে। শিশুদের জন্মগত হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো শিশু হাসপাতালের সাথে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যে প্রথমবার কিডনি প্রতিস্থাপনের সুবিধা চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগ চিকিৎসা পরিষেবার পরিসরকে আরও প্রসারিত করবে। স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় 15 লক্ষ সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পেয়েছেন, যা চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 4 লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় কার্ড দেওয়া হয়েছে, যা একই সুবিধা প্রদান করবে। সহজে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য রাজ্যে 1,128টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চালু রয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্ক্রিনিংয়ের জন্য সমস্ত আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে প্রতি শনিবার আয়ুষ্মান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 2025 সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বাস্থ্য সুবিধাকে উন্নত করা হয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ জনসাধারণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতে 25টি জনঔষধি কেন্দ্র বর্তমানে চালু রয়েছে। আরও 8টি জনঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে, যা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগকে প্রসারিত করবে। চিকিৎসা শিক্ষা পরিকাঠামো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বীমা এবং কম মূল্যের ওষুধের লভ্যতার এই উদ্যোগগুলি রাজ্যের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্রকে প্রতিফলিত করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য পর্ষদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের ফলাফলের 2 মাসের মধ্যে
পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বছর বাছাও পরীক্ষা চালু করেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর 100 জন শিক্ষার্থীকে মাসিক 5,000 টাকা করে বৃত্তি প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার্স টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং স্কিম চালু করা হয়েছে। পর্ষদের দশম শ্রেণীর পরীক্ষার উত্তীর্ণদের মধ্যে নির্বাচিত 30 জনকে বিনামূল্যে 2 বছর জেইই এবং নিট এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোচিংয়ের জন্য সুপার 30 প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়া বোঝা এবং সংখ্যা গুণার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিপুণ ত্রিপুরা চালু করা হয়েছে। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে বিদ্যালয়গুলোতে টিঙ্কারিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষায় প্রযুক্তিকে সংহত করতে আইসিটি ইন স্কুল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি এবং আরও অনেক সেক্টরে স্কুলগুলোতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। শিক্ষায় প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনে 854টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গ শিশুদের শিক্ষায় সহায়তার জন্য সক্ষম ত্রিপুরা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাস্তবায়ন, এক্ষেত্রে সর্বশেষ শিক্ষাগত নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সফলভাবে গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 নির্দেশিকা অনুসারে স্কুলগুলোতে সামাজিক ও সংবেদনশীল শিক্ষার পাঠ্যক্রম সহজ চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষার বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে 5টি পিএমই বিদ্যা টিভি চ্যানেল চালু করা হয়েছে এবং সেইগুলোকে স্মার্ট ক্লাসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষকদের ক্লাসে উপস্থিতি এবং ডিজিটাল শিক্ষার উপর নজরদারি, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে বিদ্যা সুরক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গুণগত শিক্ষা প্রদান এবং উৎকর্ষ প্রসারের লক্ষ্যে 82টি পিএমসি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিবহন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মেসার্স টাটা মোটরসের সঙ্গে পিপিপি মডেলে 14 কোটি টাকা ব্যয়ে জিরানিয়ায় ইনস্টিটিউট অফ ড্রাইভিং ট্রেনিং এবং রিসার্চ স্থাপিত হয়েছে এবং তা চালু রয়েছে। রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়াতে এবং এই অঞ্চলের নাগরিকদের চাহিদা মেটাতে উত্তর পূর্ব সীমান্তে রেলওয়ে গত 16 জুন 2024 থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে। এর ফলে দক্ষিণ জেলার জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে। রেল যোগাযোগ এবং উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে এই রাজ্য অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। আগরতলা কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগরতলা থেকে কলকাতা রুটে চলাচল শুরু করেছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের প্রসার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির রোগী, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য যাত্রীদের উপকারে আসবে। এছাড়াও আগরতলা দেওঘর আগরতলা এক্সপ্রেস এবং আরেকটি আগরতলা কলকাতা আগরতলা স্পেশাল ট্রেনকে এখন এসি 3 টায়ার ইকোনমি কোচ সহ একটি আধুনিক কোচে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্যের রেল পরিষেবা ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় 19টি ট্রেন আগরতলা থেকে দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, দেওঘর, ফরিদাবাদ, ফিরোজাবাদ ও মুম্বাইয়ের মধ্যে চলাচল করছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন বিমান সংস্থার প্রায় 30টি বিমান আসা যাওয়া করছে এবং প্রায় 4000-এর মতো যাত্রী এই বিমানবন্দরে যাতায়াত করছে। সম্প্রতি সর্বভারতীয় স্তরে কাস্টম স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে অনুসারে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে সারা দেশে 10ম স্থানে রয়েছে। আগরতলা থেকে দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি ও ইম্ফলের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল রয়েছে এবং শীঘ্রই হায়দ্রাবাদের সাথে বিমান যোগাযোগ চলবে। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 2275 কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংথেনিং এবং জেনারেশন এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট রূপায়ণ করছে। রাজ্য 803 কোটি টাকা ব্যয়ে রিভাম্প রিফর্ম বেসড রেজাল্ট লিঙ্ক ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম রূপায়ণ করছে। পিএম জনমন প্রকল্পে ভারত সরকার ত্রিপুরার রিয়াং সম্প্রদায়ের পরিবারের বিদ্যুতায়নের জন্য 60 কোটি 6 লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। 3618টি পরিবারকে ইতিমধ্যে অন গ্রিড মোডে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সকল শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী
512টি পরিবারকে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে 2023-24 সালে 2,36,000 কৃষকের অ্যাকাউন্টে 131,97 লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা নামে একটি পরিপূরক উদ্যোগ চালু করে প্রিমিয়ামের প্রায় 95% কৃষকের অংশ বহন করছে। এর ফলে 2023-24 সালে 3,81,000 কৃষকের ফসল বীমা করা হয়েছে। কৃষি শ্রমিক সংকট নিরসনে 2023-24 অর্থ বছরে 8,000-এরও বেশি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ভূমি রেকর্ড এবং রিয়েল টাইম ফসল জরিপের জন্য ইউনিফাইড ফার্মার ডাটাবেস তৈরির কাজটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আজ অবধি এই পোর্টালে 3,30,500 জন কৃষকের বিবরণ নিবন্ধিত হয়েছে। ইরিগেশনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 2023-24 অর্থবর্ষে মোট 1,21,512 হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে নিশ্চিত সেচের আওতায় নিয়ে এসেছে। 2024-25 থেকে 2027-28 সাল পর্যন্ত 4 বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার নিশ্চিত সেচের আওতায় 30,084 হেক্টর জমিতে 47টি ক্ষুদ্র সেচ সংরক্ষণ প্রকল্প অর্থাৎ বৃষ্টির জল সংগ্রহের কাঠামো, 5টি ডাইভারশন স্কিম, 500টি গভীর নলকূপ প্রকল্প, 35টি উত্তোলন সেচ প্রকল্প এবং 5,351টি অগভীর টিউবওয়েলের স্কিম নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্য সরকার জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশগত সুরক্ষা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। 2018-19 থেকে 2023-24 সালের মধ্যে প্রায় 33,620 হেক্টর বনভূমি এবং প্রায় 2,505 কিলোমিটার রাস্তার ধারে এবং নদী তীরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। 31 মার্চ 2024 পর্যন্ত প্রায় 12,632 হেক্টরে বনাঞ্চলে বনায়ন করা হয়েছে। 2023-24 সালে মাটির সামগ্রিক আর্দ্রতা এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য বনাঞ্চলে অমৃত সরোবর সহ 351টি চেক ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। এই চেক ড্যামগুলোর যৌথ বন পরিচালনা কমিটি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে মৎস্য চাষ ও সেচের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বনির্ভর পরিবার যোজনার অধীনে বন দপ্তর প্রায় 2 লক্ষ পরিবারের মধ্যে 10 লক্ষ চারা বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের নাগরিকদের মধ্যে পুষ্টি, পরিবেশগত এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 2023-24 অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত 749টি গ্রামে 1,58,000 পরিবারকে মোট 7,92,000 চারা বিতরণ করা হয়েছে। সকল অংশের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সফলভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেছে। 2024-25 অর্থবর্ষের জন্য 5 জুলাই 2024 একটি গণ বৃক্ষরোপণ অভিযান আয়োজন হয়েছিল, যেখানে রাজ্য জুড়ে 5 মিনিটে মোট 6,21,000 চারা রোপণ করা হয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার 2018 সালের ডিসেম্বর মাসে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিল, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এখন অবধি রাজ্য সরকার মোট 2,08,000 মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে মোট ন্যূনতম সহায়ক মূল্য 405,09,00,000 টাকা। 36,411 মেট্রিক টন ধান গত 1 বছরে সংগ্রহ করা হয়েছে, যার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য 78,86,00,000 টাকা। কোভিড-19 মহামারী পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের দুর্বল অংশের জনগণের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে একটি নতুন সম্মানিত কর্মসূচি চালু করেছে, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রদানের সংস্থান করছে। এই প্রকল্পের অধীনে গত 1 বছরে রাজ্যে প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড এবং অন্তর্দয় অন্ন যোজনার সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে মোট 1,61,000 মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছিল। এতে ভর্তুকির পরিমাণ 643 কোটি টাকা। ব্রু রিয়াং শরণার্থী পরিবারগুলোকে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের আওতায় আনা, তাদের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার 6,250টি পরিবারের মোট 22,000 সদস্যকে রেশন কার্ড প্রদান করেছে।
অবশিষ্ট ব্রু পরিবারগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনে স্থানান্তরিত হলেই পিডিএসের আওতায় আনা হবে। নগর উন্নয়নে এটা গর্বের বিষয় যে স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ 2023-এ রাজ্যের আগরতলা পৌর নিগম সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের পুরস্কার পেয়েছে এবং 1 লক্ষের কম জনসংখ্যা বিভাগে রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার শহর হিসাবে মোহনপুর পুর পরিষদকে ভূষিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরের আওতায় এখন পর্যন্ত 9,191টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। গত 2023-24 অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরের আওতায় আরও 4,370টি গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ডিবিটির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে প্রায় 100 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা অন্যতম সেরা বাস্তবায়নকারী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজ্য সরকার আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিসরে 100 শয্যা বিশিষ্ট আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও আমবাসা পুর পরিষদ এলাকায় গৃহহীনদের জন্য একটি দ্বিতল আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। রাজ্য সরকার উদয়পুর, মেলাগড়, বিলুনিয়া, রানীর বাজার এবং মোহনপুর এই 5টি শহরে বজ্র জল ও নোংরা জল শোধনের কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট 6টি শহর ধর্মনগর, কৈলাসশহর, কুমারঘাট, আমবাসা, খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়ায় শীঘ্র কাজ শুরু হবে। 11টি শহরের জন্য প্রকল্প খরচ হবে 95 কোটি 68 লক্ষ টাকা। ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ টুডা আগরতলা পৌর নিগম ছাড়া বাকি 19টি শহরের মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার টুয়েপের সাথে একত্রিত হয়ে আগামী 5 বছরে 1,500 কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য জুড়ে নগর পরিকাঠামোর বিনিয়োগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করছে। গ্রাম উন্নয়ন পঞ্চায়েতে রাজ্য সরকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এবং গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলোতে নাগরিকদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের থেকে নানা ধরনের ফি আদায়ের জন্য বিভিন্ন স্তরে এমনকি গ্রাম স্তরেও ইউপিআই ভিত্তিক নগদহীন লেনদেন চালু করছে। রাজ্য সরকার ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় গ্রাম সড়ক স্বরাজ অভিযানে প্রকল্পে রাজ্যের মধ্যে এক্সপোজার ভিজিট পরিচালনার জন্য গ্রাম অন্বেষণ নামে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই অভিযানে একটি গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগণ সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি সম্পর্কে ধারণা নিতে অন্য একটি গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থায় পরিদর্শন করবেন, যা তাদের নিজস্ব এলাকার সর্বোত্তম সেই ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগে সহায়তা করবে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে 395 জন পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার গ্রুপ সি নন গেজেটেড নিয়োগ করেছে। রাজ্য সরকার 2023-24 অর্থ বছরে ব্যাকইয়ার্ড প্রাথমিক কর্মসূচি এবং বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় 2,95,000 গ্রামীণ পরিবারকে সফলভাবে উপকরণ সরবরাহ করেছেন। জনজাতি কল্যাণে জনজাতিদের আর্থসামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষার পরিকাঠামো নির্মাণ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রসার ও জনজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 33,923 জন জনজাতি শিক্ষার্থীদের বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। 74,914 জন পড়ুয়াকে প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ এবং পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার 5,946 জন জনজাতি শিক্ষার্থীদের মেরিট অ্যাওয়ার্ড, 422 জন শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা এবং পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ প্রকল্পে 16,600 জন জনজাতি শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং মহকুমা আইন পরিষেবা কমিটির মাধ্যমে 1,861টি আইনি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এতে 3,39,197 জন মানুষ অংশ নেন। গত 8 অক্টোবর 2023 রাজ্যের প্রতিটি জুডিশিয়াল স্টেশনে একটি বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে মোট 23,283টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে মোট 16,144টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। তার মধ্যে 34,23,840 টাকা রাজস্ব সংগ্রহীত হয়। শ্রমিক কল্যাণে রাজ্য সরকার নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প 2 চালু করেছে, যা নিবন্ধিত নির্মাণ শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের
সদস্যদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাপ্ত সুবিধা বৃদ্ধি করে সামাজিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছে। উক্ত প্রকল্পে বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধা 25,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 50,000 টাকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহায়তা 5,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা 5,000 থেকে বাড়িয়ে 8,000 টাকা, পেনশন 700 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 1,000 টাকা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধা 8,000 থেকে 20,000 টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে সহায়তা 20,000 টাকা থেকে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে 40,000 টাকা থেকে 4 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে। নিবন্ধিত মহিলা নির্মাণ শ্রমিকদের 3 মাসের জন্য স্ববেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হবে। কর্মসংস্থান সেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে 4,910টি গ্রুপ সি এবং মাল্টিটাস্কিং স্টাফ গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করেছে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য 1,980 জন প্রার্থীর চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং যোগ্য প্রার্থীরা রাজ্য সরকারের 35টি দপ্তরে কাজে যোগদান করেছেন। 2023-24 সালে জাতীয় ক্যারিয়ার পরিষেবা প্রকল্পের অধীনে বেসরকারি খাতে চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য 17টি চাকরি মেলা ও নিয়োগ অভিযান রাজ্যে সংগঠিত হয়েছে। তাতে 324 জন প্রার্থী চাকরির সুবিধা পেয়েছেন। চাকরি প্রার্থীদের সুবিধার্থে 2024 সালের মার্চ মাসে বিলোনিয়ায় একটি নতুন জেলা কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় 1013টি স্কুল ও কলেজে 2023-24 অর্থবর্ষে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এবং এতে 15,000-এরও বেশি শিক্ষার্থী চাকরির প্রার্থী অংশ নিয়েছিল। একই সময়ের মধ্যে 60টি ক্যারিয়ার প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল এবং 3,236 জন শিক্ষার্থী এই জাতীয় প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিল। পূর্ত দপ্তরে পরিকাঠামো উন্নয়নকে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের সাথে গুরুত্ব দিয়েছে। সেই অনুযায়ী বিদ্যমান সড়কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেতুগুলোর কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। বিশেষত সমস্ত কাঠের সেতু, এমনকি পুরনো বেইলি যে সেতুগুলো প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। 2023-24 সালে 462 কিলোমিটার সড়ক সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ এবং 11টি আরসিসি সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও 1,404 কিলোমিটার রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং 566 কিলোমিটার পিএমজিএসওয়াই সড়কের পুনর্নবীকরণের কাজ করা হয়েছে। 2023-24 অর্থ বছরে 250 কিলোমিটার সড়ক শক্তিশালীকরণ ও উন্নতি, 1650 কিলোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ, 8টি আরসিসি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর মেকানিক্যাল শাখার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের কাজের তদারকির জন্য নতুন মেকানিক্যাল সাব ডিভিশন তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার 2022-23 সালের মধ্যে 123 কিলোমিটার পিএমজিএসওয়াই সড়ক নির্মাণ করেছে। 10টি জনবসতিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। 4টি দীর্ঘ স্প্যান সেতু তৈরি করা হয়েছে। এপ্রিল 2023 থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 23 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং 5টি জনবসতি সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পিএমজিএসওয়াই 1 এর আওতায় 156 কিলোমিটার দীর্ঘ 10টি সেতু এবং 42টি সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। পিএমজিএসওয়াই 2 এর আওতায় 45 কিলোমিটার দীর্ঘ 10টি সড়কের আপগ্রেডেশনের কাজ চলছে। পিএমজিএসওয়াই 3 এর অধীনে 232 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের 32টি রাস্তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যের সার্বিক পরিবহন পরিকাঠামো তথা লজিস্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদয়পুরে মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্ক নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করেছে। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে। জাতীয় মহাসড়কের কথা যদি বলি, রাজ্যে 923 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের 6টি জাতীয় মহাসড়কের মধ্যে প্রায় 490 কিলোমিটার ইতিমধ্যে ডাবল লেন স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত করা হয়েছে। 229 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের আরও 4টি জাতীয় মহাসড়ক ঘোষিত হয়েছে। আগরতলা বাইপাসে ওয়েস্টার্ন বাইপাস পেভ শোল্ডার সহ 4 লেনের সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা বিমানবন্দর হয়ে NH8 আগরতলা বাইপাসের আমতলী নিকটবর্তীর সঙ্গে NH
108B মহাসড়কে লেম্বুছড়া নিকটবর্তী সংযোগ স্থাপন করবে। প্রাক নির্মাণ কার্যক্রম চলছে। রাজ্য সরকার জিএসটি, ভ্যাট এবং আবগারি শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কাজ করেছে। 2023-24 এবং 2024-25 অর্থবর্ষে জুন 2024 পর্যন্ত জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ যথাক্রমে 1,589 কোটি টাকা এবং 477 কোটি টাকা। 2023-24 এবং 2024-25 অর্থবর্ষে 24 জুন 2024 পর্যন্ত জিএসটি আদায়ে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 9% এবং 13%। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর সম্পর্কে যদি এখানে বলি, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জনজাতি খেল মহোৎসব 2023-24 সালে ত্রিপুরায় 3টি স্বর্ণ, 3টি রৌপ্য, 5টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। 67 জাতীয় স্কুল গেম 2023-24 ত্রিপুরা 11টি পদক, 60টি স্বর্ণ, 2টি রৌপ্য এবং 2টি ব্রোঞ্জ জয়লাভ করেছে। খেলাধুলার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য বাদারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং বর্তমানে জেলা পর্যায়ে 13টি খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারে কোচিং করানো হচ্ছে। সারা রাজ্যে 42টি কোচিং সেন্টার খুলেছে রাজ্য সরকার। পানিসাগরে একটি অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাদারঘাটে অপরটি নির্মাণের কাজ চলছে। বাদারঘাটে সিনথেটিক হকি টার্ফ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। পানিসাগরে রিজিওনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে সুইমিং পুলের কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যে মোট 60টি সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ নির্মিত হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সংস্কৃতির প্রসারে রাজ্য সরকার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সারা বছর ধরে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর একটি কালচারাল ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করেছে। প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি 2 সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। 2022-23 সালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপিত হয়েছিল। এই বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপিত হচ্ছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াইয়ে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা বিরসা মুন্ডা এবং মোহনপুর মহকুমার সিমনায় সিধু কানহু মহার মুর্মুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। নজরুল কলাক্ষেত্রে কমপ্লেক্সে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সাথে যৌথভাবে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনের যে ইনস্টিটিউট সেটা স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল এডিটিং, সাউন্ড রেকর্ডিং ও ডিজাইনিং, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, স্ক্রিন প্লে এবং মোবাইল জার্নালিজমের কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ভূমি সম্পদ বিভাগের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস মডার্নাইজেশন প্রোগ্রামের মূল উপাদানগুলির উপর স্যাচুরেশন অর্জনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং রাজ্যের 7টি জেলাকে ভূমি সম্মান পুরস্কার প্রদান করেছেন। মিউটেশনের পরেই ডিজিটাল মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য ভূ নকশা সফটওয়্যার তৈরি করেছেন, যা জমি রেকর্ড ব্যবস্থাকে উন্নত করছে, যা নাগরিক পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করছে। গত 1 বছরে রাজ্য পুলিশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং অষ্টাদশ লোকসভার সাধারণ নির্বাচন এবং সদ্য অনুষ্ঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ডাকাতি, চুরি, খুন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ধর্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নেশামুক্ত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে গত 1 বছরে সারা রাজ্যে ব্যাপক পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রচুর নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশের সাফল্য পেয়েছে। ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্ট পোর্টালের অধীনে ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট প্রতারণার অর্থ হিসাবে 1,85,79,575 টাকা বাজেয়াপ্ত এবং জালিয়াতি হিসাবে 16,11,893 টাকা উদ্ধার করেছে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকরণের জন্য ন্যায় বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য 3টি নতুন ফৌজদারি আইন 2023 যথা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 1 জুলাই 2014 থেকে কার্যকর করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ
আপনারা সবাই জানেন যে 150 বছর উদযাপন করেছে এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্য পুলিশে সংস্থার মধ্যে ত্রিপুরা পুলিশ একটি, যাদের আইনের শাসন বজায় রাখার দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য রয়েছে। পরিশেষে আমি এই ভাবনা দিয়ে বক্তব্য শেষ করতে চাই যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতামূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে বিকশিত ভারত এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারব। নাগরিক সমাজ, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং স্টেক হোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা বৃহত্তম অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি। আমাদের মিলিত অঙ্গীকার ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা এই রাজ্যকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। সকলের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অঙ্গীকার হোক আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসের মূল আহ্বান। সবাইকে নমস্কার, হাম্বাই, জয় হিন্দ। প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার শ্রীমতী সুধাম্বিকা আর, আইপিএস, এডিশনাল এসপি ট্রাফিক। প্যারেড নিষ্ক্রমণের অনুমতি নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার। আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার শ্রীমতী সুধাম্বিকা আর, আইপিএস, এডিশনাল এসপি ট্রাফিক। প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী সুদর্শন দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট, 7th ব্যাটালিয়ন টিএসআরকে প্যারেডের দায়িত্বভার অর্পণ করে মাঠ থেকে প্রস্থান করছেন। আজকের প্যারেডের প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী সুদর্শন দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট, 7th ব্যাটালিয়ন টিএসআর আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে মাঠ থেকে প্রস্থান করছেন। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। Tirini Parade Second in Command, Boram Gadang Muchang Sudarshan Das, Assistant Commandant, 7th Battalion TSR, Pareto Manjaknai Platon Dokno Logiti, Belai Naitoto Klai, Tung Kolano, Yakari Tongo.
Tinini Ulni Panda, Hukumu Panda. Hambai. আটাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চলেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর। প্রথমেই বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নিবেদন নৃত্য গীতি আলেখ্য এসো জাগি। এতে অংশ নিচ্ছে শিশুবিহার এইচএস স্কুল, মহারানী তুলসীবতী গার্লস এইচএস স্কুল, বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর গার্লস এইচএস স্কুল, উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, হেনরি ডিরোজিও একাডেমি এইচএস স্কুল, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, বিজয় কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বোজ্জং বয়েজ এইচএস স্কুল এবং বোজ্জং গার্লস এইচএস স্কুল। দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবারে আমরা উপভোগ করব বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পরিবেশনা। সংসাজাক তিরিনি পান্দাও बेलाय नायथतो हुकुमु पान्दा ताबुक जों नायलायनाय
কত যুগ গেছে কেটে দেখেছো কত স্বপন এবার বদর বলে ধরো বৈঠা জীবন মরণ পণ এবার বদর বলে ধরো বৈঠা জীবন মরণ পণ দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে ফাগুন বইছে পাল খাটাও দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে ফাগুন বইছে পাল খাটাও কাল এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে না তোমরা এখনো ঘুমাও তোমরা এখনো ঘুমাও রিয়াজু জোয়ান হও আগুয়ান হাতিছে ভবিষ্যৎ এ তুফান ভারী দিতে হবে বাড়ি দিতে হবে তরি পান কাল এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে না তোমরা এখনো ঘুমাও তোমরা এখনো ঘুমাও তোমরা এখনো ঘুমাও তোমরা এখনো ঘুমাও 1757 সালে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেই রবির কিরণ পুনরুদ্ধারে 100 বছর পর শুরু হয় মহাবিদ্রোহ বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় কবি লেখক সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টি করে তোলে আন্দোলনকে বেগবান স্বদেশ প্রেমকে উদ্বুদ্ধ করতে সৃষ্ট সাহিত্যকৃতি হয়ে ওঠে শারিত তরবারি আন্দোলন হয়ে পড়ে অনেকটাই দিশাহীন স্বাধীনতা আন্দোলন যখন একটি দিশাহীন পথে ধাবিত হচ্ছিল সেই সময় আন্দোলনকারীর মৃতপ্রায় প্রাণে প্রাণ সঞ্চার করে আমরা পাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা কিন্তু আজ আমাদের কল্লোলিনী ত্রিপুরার ধমনীর শোণিত ধারায় প্রবেশ করেছে মৃত্যুকুটিল কালনাগিনীর বিষ
গান্ধীজির কথায় নিষ্পাপ যৌবন দেশের অমূল্য সম্পদ। আজ ড্রাগের সর্বনাশা করাল গ্রাসের শিকার আমার প্রাণ প্রতিম ত্রিপুরার নিষ্পাপ যৌবনের উদ্দামতা, এও যে এক পরাধীনতা। প্রচন্ড গর্জনে আসিল একটি দুর্দিন, দারুণ ঘন ঘটা অবিরল অশ্বনিত অর্জন, ঘন ঘন দামিনী ভুজঙ্গ ক্ষত যামিনী, অম্বর করেছে অন্ধ নয়নে অশ্রু পরিশন। আজও ঠিক তেমনি ভাবে রাগের করাল গ্রাসে মৃতপ্রায় যুব সমাজে চেতনে মননে প্রাণের সঞ্চার করতে চাই সামাজিক প্রতিরোধ। তাই সমস্বরে গায় কারা রইল কপাট, কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল করলে লোপার রক্ত জমার শিকল পূজার পাষাণ বেদি। ওরেও তরু নিশান, ওরেও তরু নিশান, বাধা তোর প্রলয় নিশান, ধ্বংস নিশান পুরো প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। কারা রইল কপাট, কারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল করলে লোপার রক্ত জমার শিকল পূজার পাষাণ বেদি। ওরেও তরু নিশান, ওরেও তরু নিশান, বাধা তোর প্রলয় নিশান, ধ্বংস নিশান পুরো প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। কারা রইল কপাট, কারা রইল কপাট। ওরেও পাগলা ভোলা দে দে প্রলয় তোলা, ওরেও পাগলা ভোলা দে দে প্রলয় তোলা। কারণ গোলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে, কারণ গোলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে। মারে হাত খাই দেরি হাত, মারে হাত খাই দেরি হাত, কাঁদিনে দুন্দুমি ডাক ডাক করে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে। কারা রইল কপাট, কারা রইল কপাট।
এবারে আমরা উপভোগ করব ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে খুমলুং স্থিত খুমপুই একাডেমির মোট 150 জন ছাত্রছাত্রীদের যৌথ নৃত্য পরিবেশনা। পৃথিবী সৃষ্টির পর আকস্মিক অগ্নিপিণ্ডের বিস্ফোরণে প্রকৃতি ও মানব জাতির সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আদি মানব গোষ্ঠীরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে করে খাদ্যের জন্য শিকার ও অগ্নির আবিষ্কার। সভ্যতার বিকাশে সমাজে রাজার আবির্ভাব, ক্রমে চাষাবাদে উপনীত হয়ে জুম থেকে সমতলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদ এবং যুব সমাজের জাগরণে মানুষের সুচিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে রক্তদান এবং চক্ষুদানে রাজ্যের জনজাতিদের জাগৃতি। মুহূর্তগুলি সংলাপের ছন্দে ও নৃত্যের তালে তালে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে এখন পরিবেশিত হবে।
tongthayo manjoi tisanai manjoi tisanai বর্ষা বলেন তংথানি খুম্বাই সপনাই কাছের যতং থানি নরই তিশানাই nahar mumon chini nini bayani chathar mumon chini nini bayani shamumon chini nini bayani shamumon chini nini bayani chato pita tongthani tongtha kubunai 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 ভারত হা সিনি হা সুলে হরি বর্ষা ভারত হা সিনি হা সুলে হরি বর্ষা তিনি নিশান কণ্ঠ নিশান আবার ইয়সামশা তিনি নিশান কণ্ঠ নিশান আবার ইয়সামশা
ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবারে ভারতীয়ম এবং যোগা ব্যায়াম প্রদর্শন করা হবে। আগরতলা ও তার পার্শ্ববর্তী ৮টি বিদ্যালয়ের মোট ৩৯০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন শারীরিক কৌশল ও আকৃতি বিন্যাসের মাধ্যমে ভারতীয়ম প্রদর্শিত হবে। যে সমস্ত বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করবে তারা হলো মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বিজয় কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এডিনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লীমঙ্গল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাধারঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, NSRCC। ভারতীয়মের মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ক্রীড়া কৌশলের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ সবল দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা। যেহেতু এগুলি একটি সমবেত কসরত প্রদর্শন, তাই এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলা পরায়ণতা, সংহতি, নেতৃত্ব ও একাত্মতার শিক্ষা প্রদান করে তাদেরকে নতুন দিগন্তের দিশায় পরিচালিত করাই হল মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভারতীয়ম পরিবেশিত হবে। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস, এটি একটি প্রমাণিত সত্য এবং এই উদ্দেশ্যকে সাধন করার জন্য ভারতীয়ম এবং যোগ ও ব্যায়াম দুটি মাধ্যমই সুচারুরূপে প্রযোজ্য। সমাজকে তার মূল্যবোধের দিশায় পরিচালিত করতে এই মাধ্যমগুলি ফলদায়ক। বর্তমান মূল্যবোধ অবক্ষয়ের যুগে এই দুটি মাধ্যম প্রমাণিত বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুস্থ শরীরে কর্মক্ষমতা বাড়ে, সহনশীলতা ও সহযোগিতার স্পৃহা বাড়ে, পাশাপাশি সহাবস্থান ও সহমর্মিতার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। যুব সমাজকে শক্তিশালী দেহ ও মনের অধিকারী করে তোলার জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ব্রতী ও অঙ্গীকারবদ্ধ। এবারে আমরা পিটি ড্রিল, সেলফ ডিফেন্স, যোগা পিরামিড প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শরীর চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করব। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। এ রাজ্যের মেয়েরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ত্রিপুরার মুকুটে প্রতিনিয়ত সম্মানের পালক যোগ করছেন। রাজ্যের প্রথম মহিলা অর্জুন জিমন্যাস্ট কল্পনা দেবনাথ, রাজ্যের প্রথম অলিম্পিয়ান অ্যাথলেট সরস্বতী দে সাহা, জাতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক লক্ষিতা রিয়াং, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম উইমেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু অর্ষিয়া দাস, রাজ্যের গর্ব অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান অধিকারিণী জিমন্যাস্ট সোনার মেয়ে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার এবং আরও অনেক মহিলা ক্রীড়াবিদ রয়েছেন যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজ্যবাসীকে গর্বিত করেছেন বারবার। শরীর চর্চার মাধ্যমে দেহ মন সুস্থ রাখুন। এইম অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, all-round development of human being through physical exercise. खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया,
ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত আমাদের আজকের প্যারেড প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হাস্তে হাপাংবাই লুয়াজিজাক तिरिनि संसाजाक पान्दा आसुक जरातिनो नरक जतरनो बेलाय बेलायखेनो हामबाय तै खुलुमं याफारो।